Good afternoon everybody. Today we are here once again with the Mendeleev's periodic table, that is the short form of the periodic table. Now in this period we are going to study about the merits of the Mendeleev's periodic table. So yesterday itself we have studied that Mendeleev's periodic table has been classified into 8 groups. These are the columns, they are 8 in number and they are called as groups. And 7 periods, these are hydrogen, lithium, these are the starting from sodium, potassium and so on. These are the 7 periods. And this classification is very important because it formed the base of the modern periodic table. Now let us see what are the merits of the Mendeleev's periodic table. So the very first point to be noted here is that atomic masses were determined. Atomic masses were determined means that some of the atomic masses like beryllium, it had an atomic mass of 14 before arranging in the Mendeleev's periodic table. So this atomic mass, it was corrected and it was given the atomic mass 9. So correction in atomic masses, simply you can say correction in atomic masses, it was made, and as a result of this the elements were arranged very properly in order of increasing atomic masses. This was the major advantage of the Mendeleev's periodic table, that atomic masses were corrected. म्हणजे atomic masses चं करेक्शन झालं होतं. जे atomic masses थोडेसे डाउटफुल होते ते करेक्ट केले होते आणि त्यांना व्यवस्थितपणे इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये मांडण्यात आलं होतं. सेकंड जो आहे मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबलचं जे मेरिट आहे त्यामध्ये आपल्याला असं सांगता येईल की ब्लँक स्पेसेस वर लेफ्ट इन द मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल फॉर सम ऑफ द एलिमेंट्स. So where are these blank spaces? Let us find out these blank spaces. These blank spaces are in the third A group, third B group and fourth A group. So let us see what are these blank spaces and which are these elements. तर हे जे blank spaces आहे यामध्ये पहिलं जे एलिमेंट आहे ते एका बोरॉन. What does it mean? एका बोरॉन means one after boron. एका बोरॉनचा अर्थ काय होतो? One after boron. एका means it is a Sanskrit word. It means पश्चात. पश्चात असा शब्दाचा अर्थ होतो तो. आणि मग त्या ठिकाणी एका बोरॉन म्हणजे बोरॉनच्या नंतर येणारा एलिमेंट. तर बोरॉनच्या नंतर येणारा एलिमेंट जो आहे तो स्कँडियम. ओके, तर बोरॉनच्या नंतर जो एलिमेंट येतो तो स्कँडियम. त्यानंतर दुसरा जो एलिमेंट आहे तो एका ॲल्युमिनियम. ओके, एका ॲल्युमिनियम. दिस वॉज द अदर एलिमेंट, दॅट इज एका ॲल्युमिनियम. एका ॲल्युमिनियम. So what was the name given to Eka aluminium? Eka aluminium is nothing but it is gallium. Okay, what is it? Gallium. This is gallium. And the last one, that is Eka silicon. What is the name given to this? It is Eka silicon. So Eka silicon means that here it is scandium, gallium, and Eka silicon, scandium, gallium, and what is it? Eka silicon, it is germanium. Okay, germanium. This is germanium. So these were the 3 elements which were discovered after Mendeleev's periodic table. So Mendeleev had predicted these 3 elements. त्याने हे भाकीत केलं होतं ह्या 3 एलिमेंट्सचं. He had studied the properties of these 3 elements. ह्या एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा स्टडी केल्या होत्या. फक्त त्यांचा जी डिस्कवरी आहे ती नंतर झाली आणि it was found that the properties of these elements which were predicted by Mendeleev matched with scandium, gallium and germanium, and therefore they were given these places, that is gallium was placed here, then scandium was placed here and germanium was placed in the carbon group elements. So this is the very important advantage of Mendeleev's periodic table, that these were the elements whose properties were studied and these were the elements
which were discovered afterwards, and the properties they matched with each other, that is the predicted properties of Mendeleev and the properties of the discovered elements, they were matching each other, they were resembling each other, and this was the major advantage of this Mendeleev's periodic table. Then what was the third advantage or third merit of Mendeleev's periodic table? So the third merit of Mendeleev's periodic table was the inert gas elements, they were given a separate position. So this was a separate position which was given to inert gas elements. Inert gas elements were not discovered when Mendeleev's classification was made, and therefore they were given place without disturbing any of the elements in the periodic table. कुठल्याही एलिमेंटला कुठलंही डिस्टर्बन्स न करता इनर्ट गॅस एलिमेंट्सला त्या ठिकाणी जागा मिळाली. This was a very important advantage of Mendeleev's periodic table. And last but not the least, that doubtful atomic masses were predicted by Mendeleev. मेंडेलिवला काही ॲटॉमिक मासेस बद्दल जो डाऊट होता तो सुद्धा मेंडेलिवने सांगितला होता. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर इथे इट्रियम, फिफ्थ पिरियड मध्ये इट्रियम, टेल्युरियम, आयोडीन, सिक्स्थ पिरियड मध्ये डायस्पोरोसियम, सीरियम, these are the elements for which Mendeleev was not sure of the atomic masses, and therefore he had put a question mark before these elements. म्हणजे ह्याबद्दल डाऊट होता मेंडेलिवला, म्हणून त्यांनी काय केलं होतं, या ठिकाणी त्याच्या पुढे क्वेश्चन मार्क दिला होता. इथे या ठिकाणी इट्रियम सुद्धा हे लक्षात घ्यायचंय, या सगळ्या एलिमेंट्सला क्वेश्चन मार्क का केला होता, बिकॉज ही वॉज नॉट शुअर अबाउट द ॲटॉमिक मासेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, अँड देअरफॉर दीज आर ऑल द मेरिट्स ऑफ द मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. नीट लक्षात घ्यायचंय की ॲटॉमिक मासेस ठरवले गेले, ब्लँक स्पेसेस होत्या, त्या ब्लँक स्पेसेस मेंडेलिव्हने सोडल्या होत्या, इनर्ट गॅसेसला परत जागा मिळाली, आणि काही डाऊटफुल ॲटॉमिक मासेस होते, ते डाऊटफुल ॲटॉमिक मासेस जे होते ते डाऊटफुल ॲटॉमिक मासेस क्वेश्चन मार्कने दाखवलेले आहेत. म्हणजे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय की मेंडेलिव्हला सुद्धा सायंटिस्ट असून सुद्धा डाऊट होता, आणि त्यांनी ते ॲक्सेप्ट केलं. आय एम डाऊटफुल अबाउट दीज थिंग्स, whether they are there or not, whether they will be discovered or not, whether they are true or not. आणि मग त्या ठिकाणी त्यांनी काय केलेलं आहे की इथे तेवढं त्यांनी आपलं फ्रेंडली मॅनरमध्ये हे सगळं ॲक्सेप्ट केलेलं आहे की या गोष्टी पुढे भविष्यात अशा असू शकतात. हे खूप मोठं ॲडव्हान्टेज आहे की मेंडेलिव्हने या ठिकाणी सायन्स हे प्रोग्रेसिव्ह आहे, सायन्स हे डेव्हलप होईल, सायन्स हे चेंज होऊ शकतं, हे मनात ठेवून हा पिरियडिक टेबल बनवला होता, आणि त्याच्यामुळे हा जास्त सक्सेसफुल झालेला आहे. तर आपण ह्याच्यानंतर तुम्ही हे सगळे पॉइंट्स जे आहेत ते लिहून घ्या, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा, ते पॉइंट्स लिहून घ्या, आणि ह्याच्यानंतर आपण काय करूयात, याचे डिमेरिट्स जे आहेत ते पाहूयात. नाउ वी विल लुक ॲट द demerits of the Mendeleev's periodic table. So let us see one by one what are the demerits of the Mendeleev's periodic table. So first one is the position of hydrogen. What is the first one? Position of hydrogen. तर इथे लक्षात घ्यायचंय की position of hydrogen. So hydrogen is the first element here, and it is showing resemblance to alkali metals. It is resembling alkali metals as well as it is resembling halogens, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. So how it is resembling alkali metals? Alkali metals are forming compounds like NaCl, then Na2O and Na2S. In a similar manner, hydrogen is forming compounds like HCl, H2O and H2S. This is hydrogen sulfide, sodium sulfide, sodium oxide, water, sodium chloride and hydrochloric acid. Means this it is showing similarity to alkali metals. म्हणजे इथं बघा हायड्रोजनने तसेच कंपाऊंड्स तयार केले की जे अल्कली मेटल्स तयार करत आहेत. लक्षात घ्या, अल्कली मेटल्स प्रमाणेच कंपाऊंड्स हायड्रोजनने तयार केलेले आहेत, तसेच कंपाऊंड्स तो तयार करतो. म्हणजे दे आर शोइंग केमिकल सिमिलॅरिटी टू अल्कली मेटल्स. अगेन हियर वी कॅन सी that it is forming diatomic molecules like fluorine. Fluorine it is forming
molecule like F2, Cl2, Br2, these are the diatomic molecules, and hydrogen is again forming diatomic molecules like fluorine, chlorine and bromine. म्हणजे इकडे ते हॅलोजन्सला सिमिलॅरिटी दाखवतो हा हायड्रोजन, आणि दुसरीकडे काय करतो तो अल्कली मेटल्सला सिमिलॅरिटी दाखवतो. मग याला कुठे जागा द्यायची, हा मेंडेलिव्हच्या पुढे जो प्रश्न होता तो प्रश्न काही सुटलेला नाहीये यामध्ये. इथे मेंडेलिव्हने त्यांना जागा कुठे दिलेली आहे, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स मध्ये इथे जागा हायड्रोजनला मिळालेली आहे. ऍक्च्युली तो दोन्हीकडेही त्या ठिकाणी तो सिमिलॅरिटी दाखवतो. त्यामुळे हायड्रोजनला ज्यावेळी मॉडर्न पिरियोडिक टेबल येईल त्यावेळी त्याला सेपरेट त्याला पोझिशन मिळालेली आहे. दिस इज अबाउट द पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. नाउ द सेकंड पॉइंट इज अबाउट द पोझिशन ऑफ आयसोटोप्स. So what about the position of isotopes? So let us see first what are isotopes. Isotopes म्हणजे काय हे बघूयात पहिल्यांदा. So what are isotopes? Isotopes are the atoms of the same element which have same atomic number but different atomic mass or different atomic mass numbers. Atomic number is the same. I repeat, isotopes are the atoms of the same element which have same atomic number but different atomic mass numbers. मग आता इथे एक्झाम्पल घेऊयात आपण एक. हायड्रोजन, त्यानंतर ड्यूटेरियम आणि ट्रिटियम. 8वीत असताना आपलं झालेलं आहे हे बघा. हाइड्रोजन मीन्स पहले वाला हाइड्रोजन जो है एटॉमिक मास नंबर इज 1. ड्यूटेरियम एटॉमिक मास इज 2 as it contains 1 proton and 1 neutron. Tritium atomic mass is 3. Now Mendeleev's periodic table states that the properties of elements, they are a periodic function of their atomic mass. मग आता ह्यांना जागा कशी द्यावी लागेल, हाउ दे शुड बी प्लेस्ड. यांना काय करावं लागेल, वेगवेगळी जागा द्यावी लागेल. दिली आहे का मेंडेलिव्हनी वेगवेगळी जागा, नाही. सो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबॅक ऑफ मेंडेलिव्ह's periodic table. You can go for another example of isotopes. Carbon 14, let us start from carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Isotopes आहेत ते. And these isotopes, they are chemically similar. Chemical properties, they are similar, but physical properties, they are different. Isotopes मध्ये काय होतं, chemical properties similar असतात, physical properties हे different असतात. मग आता कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 13 आणि कार्बन 14 वेगवेगळी जागा पाहिजे ह्यांना. दिली आहे का वेगळी जागा कार्बनला, नाहीये, एकच जागा आहे. म्हणजे आयसोटोप्स वर नॉट कन्सिडर्ड इवन इफ दे हॅव डिफरंट ॲटॉमिक मासेस. खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे हा. ऍक्च्युली जर ॲटॉमिक मास वरती हे जर पिरियोडिक टेबल असेल तर प्रत्येक आयसोटोपला वेगळी जागा असली पाहिजे, पण ती दिली गेली नाहीये. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पोझिशन ऑफ कोबाल्ट अँड निकेल. आता कोबाल्ट आणि निकेलची पोझिशन बघा. आयर्न, कोबाल्ट, निकेल ही पोझिशन जर आपण नीट पाहिली तर कोबाल्ट इट इज हॅव्हिंग अ ॲटॉमिक मास 58.9. इथे बघा 58.9 हा ॲटॉमिक मास कोबाल्टचा आहे आणि 58.7 हा कोणाचा आहे, निकेलचा आहे. लक्षात घ्या, 58.7 हा जो ॲटॉमिक मास आहे तो निकेलचा आहे. सो विच एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट, कोबाल्ट 58.9 and nickel 58.7. Actually nickel should come before cobalt, but this is not happening. म्हणजे हे अरेंजमेंट कशी पाहिजे होती, आयर्न, निकेल, कोबाल्ट, तशी आहे का ती, नाही. कशी आहे, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल. म्हणजे जो कोबाल्ट आहे त्याच्यामध्ये ॲटॉमिक मास जो आहे त्याचा तो थोडासा जास्त असून तो पुढे गेलेला एलिमेंट आहे. तर हा एक ड्रॉबॅक त्या मेंडेलिव्ह's पिरियोडिक टेबलचा आपल्याला सांगता येईल. आणि लास्ट जो आहे ड्रॉबॅक तो आहे राईज इन ॲटॉमिक मासेस वॉज नॉट युनिफॉर्म. नीट लक्षात घ्या, राईज इन ॲटॉमिक मासेस वॉज नॉट युनिफॉर्म म्हणजे काय की समजा इथे बघा ॲटॉमिक मास मर्क्युरी हेवी आहे तो एलिमेंट, इट इज अ हेवियर एलिमेंट, अँड थॅलियम इट इज 204. म्हणजे इथे ह्या
दोघांमधला डिफरन्स 4 आहे. थॅलियम आणि मर्क्युरी मधले ॲटॉमिक मास मधला डिफरन्स आहे 4. परत लेड आणि थॅलियम मधला डिफरन्स आहे 3. युनिफॉर्मिटी आहे का त्यामध्ये पहा. 200 to 204 हा जो डिफरन्स आहे तो कितीचा आहे. 200 to 204 इट इज अ डिफरन्स ऑफ 4. अँड फ्रॉम 204 to 207 इट इज अगेन अ डिफरन्स ऑफ 3. तर हा जो डिफरन्स आहे 4 चा असेल 3 चा असेल, हा जो डिफरन्स आहे हा डिफरन्स कॉन्स्टंट नाहीये, हा डिफरन्स चेंज होतोय. काही ठिकाणी बघा इथं काहीच डिफरन्स नाही, ओनली वन डिफरन्स. 28, 29, 30 2 चा डिफरन्स आहे. इथं परत 1 चा डिफरन्स, परत इथं 3 चा डिफरन्स, परत इथं 4 चा डिफरन्स. म्हणजे हा डिफरन्स कुठेही युनिफॉर्म नाही. म्हणून आपल्याला हे सांगता येत नाहीये की ह्याच्यामध्ये परत कुठला एलिमेंट येणार आहे, किती एलिमेंट्स येणार आहेत. मीन्स दिस कॅनॉट बी डिसाइडेड दॅट हाऊ मेनी एलिमेंट्स विल कम बिटवीन. मध्ये किती एलिमेंट्स येतील हे आपल्याला डिसाइड म्हणजे करता येत नाही. हा एक अजून मेजर ड्रॉबॅक आहे की ॲटॉमिक मासेस त्या ठिकाणी घेतले होते. आणि मेंडेलिव्हचा लॉस काय सांगतो आपल्याला की प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दे आर अ पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. मग ॲटॉमिक मासेस जर असतील तर पोझिशन ऑफ हायड्रोजन जी आहे त्या पोझिशन ऑफ हायड्रोजन प्रॉपर्टीज वरनं ती थोडीशी हे झाली. म्हणजे इट रिझेम्बल्स अल्कली मेटल्स as well as halogens, and therefore position of hydrogen it was not properly given. Isotopes, actually isotopes have different atomic masses, therefore they should be given different position. This is also not happening here. Position of cobalt and nickel, actually nickel should be placed before cobalt, but cobalt is placed between iron and nickel. Iron, cobalt, nickel, this is also not according to the atomic mass. And then lastly, rise in atomic masses was not uniform. म्हणजे 204 207 200 204 यामध्ये आपण सांगू शकतो का किती इथे भविष्यात समजा मर्क्युरी आणि थॅलियम यामध्ये 2 एलिमेंट्स येतील, यामध्ये 3 एलिमेंट्स येतील असं आपण सांगू शकत नाही तिथे. म्हणजे हाऊ मेनी एलिमेंट्स विल कम आफ्टरवर्ड्स, हाऊ मेनी एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड अँड हाऊ दिस पिरियॉडिक टेबल विल बी अगेन रिअरेंज, इथे आपल्याला कुठल्याही प्रकारे तशा प्रकारची आयडिया येत नाही. तर हे सगळे याचे डिमेरिट्स आहेत. तर आज तुम्ही होमवर्कसाठी काय करायचंय, हे जे मेरिट्स आहेत आणि हे डिमेरिट्स व्यवस्थितपणे वाचायचे. अतिशय शांतपणे हे वाचायचे पुस्तक. मेरिट्स वाचायचे, डिमेरिट्स वाचायचे. ह्याच्यावरती एक्सरसाइज मध्ये काय क्वेश्चन्स आहेत ते आपण पाहायचे. मी सुद्धा तुम्हाला ते क्वेश्चन्स पाठवणारच आहे. आणि याबद्दल काही पण डिफिकल्टी असेल तर पहिल्यांदा ती डिफिकल्टी माझ्यापर्यंत आणायची आहे. म्हणजे काही डिफिकल्टी जर असेल तर ती आपण लगेच सॉल्व्ह करूयात. ओके.